Hare Krishna, welcome all devotees. Hare Krishna, Aishwarya Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. I think the message Aishwarya Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. लग रही है Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Hare Krishna everyone. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhu. Mataji, can you take the class now? Yes, yes Prabhu. Maybe little mismatch. I will be teaching here a little later. Okay, Maybe. so Yeah, you can take your time. yeah, I'll take it now Prabhu. Okay. Hare Krishna. You can take your time. You can take this slowly. Thank you. Okay, okay. You can take your time. Do you want me to give you the post Mataji? Or it's okay, focus. I can be the co-host only Prabhu. Hare Krishna everyone. Okay, I'll mute everyone. Hare Krishna. So welcome to Panihati Festival. So today morning we had a nice class on Atul Krishna Prabhu about the pastimes of the Panihati Chidadahi Festival. So today we'll just go through a little bit about how this will, I mean, how this was like a festival. And this is from Chaitanya Charitamrita, Antya Leela, chapter 6. Okay. Sri Lakshmi Mataji, Hare Krishna, can you see the screen? I hope the screen is clear. Can someone unmute and say, is it clear?
Yes, Mataji. Okay, Hare Krishna. Okay, so this is about Danda festival, or it's a punishment that is given by Nityananda Prabhu to Raghunath Das Goswami. Okay, so Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Okay, so the Chitadehi festival. So you can see how Nityananda Prabhu and Chaitanya Prabhu sitting with so many Vaishnavas all around them, and we'll see what they are, which prasad has been served and everything like that. So we know about the Shad Goswamis, right? Vande Rupa Sanatana Ragyugau Shri Jiva Gopala Gau. So 6 of them, Sanatana Goswami, Rupa Goswami, Jiva Goswami, then Raghunath Das Goswami, Raghunath Bhatta Goswami, and Gopal Bhatta Goswami. So these are, they are the Shad Goswamis, or the 6 Goswamis of Vrindavan. So they are the followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu. They are the one who wrote so many books on Vaishnava cult, and they spread Vaishnavism, and also they excavated so many pastime places in Vrindavan. So among them, one of them was Raghunath Das Goswami. So this pastime is related with him. So Raghunath Das Goswami was born in a very rich family, and his father Govardhan Manjumdar, and also his uncle, okay, so Hiranya Manjumdar. So both of them, they didn't have any offsprings or sons, but Govardhan Manjumdar had only one son, that was Raghunath Das Goswami. They were very rich. It said that those days they had like 8 lakh annual income, and they were very big landlords, very rich. So you know how the rich family is, like if they have only one successor, the whole property and everything goes to that son. So but Raghunath Das Goswami, he's a manjari. Okay, the manjaris are young girls, 12 to 14 years young girls, who serves the Sakis, Ashta Sakis of Radha Krishna, and they are okay, so he is a manjari, but just for the pastime purpose, he is born in a rich family, and he have a lot of detachment. He's not attached to all these material wealth or anything, but his father and uncle were so into material form, and they wanted Raghunath Das Goswami also to be like that. But then, by the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Raghunath Das Goswami was totally detached from everything. So what they had to do, they had to get Raghunath Das Goswami married, so that he starts a grihastha life and he is locked in house. But then every time he gets a chance, he runs and try to meet Chaitanya Mahaprabhu. So this festival is basically punishment given by Nityananda Prabhu to Raghunath Das Goswami. Make a festival and feed all my associates yogurt and chipped rice, that is dahi, okay, and chipped rice is a poha. So hearing this, Raghunath Das was greatly pleased. So this is the danda that was given, or the punishment that is given, sweet punishment, right? So that's why it's called Chita Dahi. So when we do some Vaishnava aparad, we are supposed to serve the Vaishnavas. Like when Rupa Goswami was meditating on Radha Krishna pastime, and he laughed, and one person with a problem in the leg was walking, and that person thought that Rupa Goswami was insulting him, and he felt offended. But later on, so his pastimes just disappeared, and Sanatana Goswami said to feed all the Vaishnavas. So when he called for a feast, only that Vaishnava who he offended didn't come. So he went and asked apology. So best thing to please Vaishnavas is to give them prasad, and then this is the festival that happened. So you can see here how Raghunath Das Goswami was serving all the Vaishnavas the chipped rice. So 2 preparations are made. One is with yogurt or curd mixed with a poha, and one is with milk, so with sugar, and you can put bananas or mangoes, some fruits into it, and then it is given. So each and every one of them was supplied by 2 earthen pots. One was with chipped rice soaked in yogurt, another is a chipped rice soaked in condensed milk.
So when chipped rice was being served to everyone, Lord Nityananda Prabhu in meditation brought Sri Chaitanya Mahaprabhu there. So in meditation, he because he's Balram, right? But Rajendra Nandan hoy, Sachi Sudha hoy lesai, Balram hoy Nitai. So Nityananda Prabhu is none other than Balram, Chaitanya Mahaprabhu is Sri Krishna Chaitanya, Radha Krishna, Nahi Anya. So you can see both of them came. So what actually happened in short is, so Raghunathas Goswami, even though born in a very rich family, he was so totally detached from everything. Even though when he got married, he was not happy at home. In the sense, he wanted to serve the Lord. So he used to escape and then go and meet Chaitanya Mahaprabhu without Nityananda Prabhu's permission. That should not happen. Nityananda Prabhu is Adi Guru, okay, Guru Tattva, the Gurus, the Acharyas, the representation of Nityananda Prabhu or Balram. So without Guru, we can't reach Krishna, right? So this is a lesson to us that in order to reach Krishna, we need to surrender to the Guru first, okay? And that's very important. So, but Raghunathas Goswami directly went to Chaitanya Mahaprabhu and met. He was not knowing all this. But later on, when he came to know that, then Chaitanya Mahaprabhu told him, outside you be like a grihastha, but inside be detached. No, outside, so don't do markata vairagya or falgu vairagya. That means fakingly don't do renouncement. Like a monkey, you see a monkey don't even wear a dress, he looks totally detached, vairagi, but inside he is fully thinking about sense gratification. What can I eat next, now how to satisfy my sense. So he's like, don't be like that, be a grihastha, along with that do devotional service, keep bhakti inside you. And he sent him. But Raghunath came to know that Nityananda Prabhu has come to a place called Panihati and he wanted to meet him. So Raghunath Goswami saw Nityananda Prabhu from a distance and paid obeisances. And Nityananda Prabhu kept his lotus feet on top of Raghunath Goswami's head and said, "You are a thief, because why? You stole my property." Who is Nityananda Prabhu's property? Chaitanya Mahaprabhu. Guru always have Krishna with them, no, and they give it to us during initiation. So this is the punishment given, that's called the Panihati Festival. So here what happened? Two preparations was made. One was with chipped rice with yogurt, curd, that is dahi. The other one is with milk and some fruits. So it was offered to all the Vaishnavas. From each and every pot, Lord Nityananda Prabhu took one morsel of chipped rice and pushed it into the mouth of Sri Chaitanya Mahaprabhu as a joke. And Sri Chaitanya Mahaprabhu also smilingly took a morsel of food, pushed it into the mouth of Nityananda and laughed as he made Lord Nityananda eat it. So both of them were having the prasad. So this is how it was happening. So it was on the bank of a river, and then all the Vaishnavas were gathered there, you can see, and big pots of the chidadahi was made with yogurt and also milk preparation. And Nityananda Prabhu and Chaitanya Mahaprabhu took it. So that's like offering to the Lord. So it became Mahaprasada now. Okay. And then what happened? Lord Nityananda Prabhu ordered, all of you eat, chanting the holy name of Hari. Immediately the holy names Hari Hari resounded, filling the entire universe. When all the Vaishnavas were chanting the holy name Hari Hari and eating, they remembered how Krishna and Balram ate with their companions, the cowherd boys, on the bank of Yamuna. Nityananda and Chaitanya Mahaprabhu's Krishna, and all the associates, they are actually the Gopas and Gopis of Dwapar Yuga. They came when Mahaprabhu came in Kali Yuga, they also came as the associates. Sango Pangastra Parshatam. The king doesn't go alone anywhere. He always have his ministers. Similarly, when Krishna comes to do his Leela, he always have his associates. So Chaitanya Mahaprabhu is not different from Krishna. He's Avatari himself, right? So when they both were eating, sharing, and the prasad, they could the companions remembered Krishna and Balram eating. So you know how the festival happened, and this is how Krishna was sharing the lunch with Balram and all the Gopas, right? So they used to go to Govardhan and raising the cows and calves, and then from there their mothers would have given some prasad and they used to share. So Krishna used to take a bite and put it on the in the mouth of the friends, or take from them and eat. So this is what bewildered Brahma,
right? The Brahma Vimohan Leela happened after this. The associates were remembering how Krishna and Balram used to take prasad when Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu was taking the prasad. So in the morning, after taking his bath in the Ganges, Nityananda Prabhu sat down with his associates beneath the same tree under which he had previously sat. So Raghunath Das Goswami went there, okay, and worshipped Lord Nityananda Prabhu's lotus feet. Through Raghava Pandita, he submitted his desire. So he wanted to join Chaitanya Mahaprabhu's mission. So a dwarf cannot touch the moon, right? Like a dwarf who wants to catch the moon, Raghunath says that I have tried my best many times, but I never been successful to meet Chaitanya Mahaprabhu. Every time I tried to go away and give up my home and relationships, my father and mother unfortunately kept me bound. They even had some security guards to see that Raghunath Das Goswami doesn't run away from home. That's why even they got him married. But still, his mind was so attached to Mahaprabhu. And although I'm unfit and greatly afraid to submit this plea, I nevertheless request you, sir, to be especially merciful towards me by granting me shelter at the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu. So this should be our desire. No? We might have any amount of material opulences, but that should be used for Krishna service. That's called Yukta Vairagya. So as Brahma says, Tani Stita Shrutikata Tanavan Manopir. Wherever we are, Vichva Ashram, Brahmachari, Grihastha Ashram, wherever we are, we can start hearing about the Lord, do devotional service. So but Raghunath Das Goswami is a Manjari and he wanted to have pure devotional service. After hearing this appeal by Raghunath Das, Lord Nityananda Prabhu smiled and told all the devotees, Raghunath Das' standard of material happiness is equal to that of Indra, the king of heaven, right? So much opulences he had. Like Indra is the king of the demigods. He's in heavenly planets enjoying same material opulences is there in Raghunath Das Goswami, but he's a total renounced. He doesn't get attached to all these material things. And later on, Nityananda Prabhu gave the benediction that soon he'll get the shelter of Sri Chaitanya Mahaprabhu. These are all from Chaitanya Charitamrita, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada's purport. So it said that, so King Bharata, although in the prime youth, gave up his very attractive wife, affectionate children, most beloved friends, opulent kingdom, exactly as he gave up stool after excreting it. This is a comparison Shukadeva Goswami gives in Bhagavatam, that the Bharat Maharaj gave everything and went to the forest, right? And later on he got attached to the deer, became a deer and Jada Bharat. That's different story. But how he got renounced is like the material opulences compared to stool by Shukadeva Goswami. He says once the stool gets excreted from the body, we feel so much relaxed. But if we have constipation, we don't feel happy or relaxed, right? And after excreting it, nobody turns back to it. Similarly, material opulences with King Bharat was like stool. Compared to that, it's a very weird comparison, but it is a very apt comparison, because when the opulences was with Bharat Maharaj, he was like constipation. He was feeling so much of distraction. He was not happy with it. But then he gave up all the material opulences and he was happy, like someone who had constipation gave up stool after so many days. He was relaxed. And once someone gave it up, he won't turn back. Similarly, Bharat Maharaj never turned back to his material opulences once he gave it up. And so similarly, Raghunath Das Goswami is also compared to that. And later on, what happened? Here you can see Raghunath Das Goswami went and took shelter of Nityananda Prabhu, because he tried to go to Chaitanya Mahaprabhu, never happened. Without approaching Nityananda Prabhu, he tried to meet Chaitanya Mahaprabhu and surrendered. It never worked, because Guru is needed. That's why Yasya Prasada Bhagavat Prasado Yasya Aprasada Nagadi Gudobi. Only if you please your spiritual master will Krishna will get pleased. If you don't please your spiritual master, you won't reach Krishna. Okay, so Raghunath Das Goswami finally got surrendered to Nityananda Prabhu, and you can see he kept his lotus feet on his head. And here he says that you are a thief because you stole my property. And later on he gives a punishment that you'll soon get Sri Chaitanya Mahaprabhu's shelter, don't worry. And later on he surrendered, went to Vrindavan, before that, this festival, this punishment was given. So this is that place, Panihati Chidadahi Mahotsav. You can see all of them. Okay, so this is that place where Panihati Chidadahi Ulsava used to happen. Okay, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna. Thank you for joining. So we might have Arati from the temple, some temple program. Hare Krishna, everyone. Yes, Prabhu, Hare Krishna. You finished.
Advaita Chandra Jaya Goda Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jaya Goda Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya 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 Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Goda Bhakta Jai Advaita Chandra Jaya Goda Bhakta Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Rama Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna, Krishna
Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Jai Jai Shri Chaitanya Jaya 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 Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gauravasakreta Jaya Advaita Chandra Jaya Gauravasakreta Jai Advaita Chandra Jaya Gauravasakreta Jai Advaita Chandra Jaya Gauravasakreta Jai Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya 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 Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gauravasakreta Jaya Advaita Chandra Jaya Gauravasakreta Jaya Advaita Chandra Jaya Gauravasakreta Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare
Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Shri Radha Govind ki jai, Shri Gauranitai ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Panihati Festival ki jai. Hare Krishna, all devotees. So we will have, we already finished the class in English. Aishwarya Mataji has taken. So we will have to have the Aarti. Aarti will take another half an hour. So till that time, I'll take here the presentation, the explanation in Kannada. So after that, by 1:30, we will have the Aarti. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Gnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. So ಈ ದಿವಸ ಚೀಡಾದಹಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಥವಾ ಪಾನಿಹಟ್ಟಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದರವರೆಗೂ ಇದು ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ. ಪಾನಿಹಟ್ಟಿ ಉತ್ಸವ. ಪಾನಿಹಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬೆಂಗಾಲ್ನಲ್ಲಿ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ಇವತ್ತಿನ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಊರು. ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಗಂಗಾ ನದಿ ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ. ನವದ್ವೀಪ್, ಮಾಯಾಪುರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಸೇರುತ್ತೆ. ಆ ಸೇರೋ ಸ್ಥಳ ಗಂಗಾ ಸಾಗರ, ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೋದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ
ಇದರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಪೂರ್ವದ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ನಗರ. 500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಅದರ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ಈ ರೀತಿ ಹಿಂದೆ ಇದೆ, ಉಡುಪಿ ಇದೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷ. ಮಂಗಳೂರು ದೊಡ್ಡ ಊರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು, ಕುಡ್ಲ ಚಿಕ್ಕದಷ್ಟು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ದೇಶ. ಈಗ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಅದು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅದರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಅಷ್ಟೇ, ದೊಡ್ಡದು ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಆ ಕಡೆ ಬಿಹಾರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಬಂಗಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ದೊಡ್ಡ ಇದು ದೇಶ ಪ್ರಾಂತ್ಯ. ಸೊ ಅದರ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ನವದ್ವೀಪ್ ಮಾಯಾಪುರ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಪಾನಿಹಟ್ಟಿ ಇದೆ, ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಒಂದು ಊರು. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಬ್ಬರು ದಕ್ಷಿಣ ಬೆಂಗಾಲ್ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ರಾಜರು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು, ದೊಡ್ಡ ರಾಜರು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ಕೆಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ರಾಜರು. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ನೆಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅವರ ಒಂದು ರಾಜಧಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಪ್ತಗ್ರಾಮ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ನಡೆದ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಸಂಘ, ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಯಾರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಯಾರು ಇವ್ರ ಹೆಸರುಗಳು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ. 6 ಜನ ಪ್ರಭುಜಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪ್ರಭುಜಿ ನೀವು? ಇವ್ರು ಯಾರು? ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಇವರು 6 ಜನ. ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಫೋಟೋ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪಂಚತತ್ವ 5 ಜನ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರು ಇವರು? ಯಾರು ಇವರು? ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇಲೆ ರಘುನಾಥ ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ರಘುನಾಥ ಭಟ್ಟ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಒಬ್ರು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ರಘುನಾಥ ದಾಸ ಗೋಸ್ವಾಮಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅವರ ಸಂಬಂಧಿತವರು ನಾವು ಕೇಳೋದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇಬ್ಬರು, ರಘುನಾಥ ಭಟ್ಟ, ರಘುನಾಥ ದಾಸ್, ಇನ್ನ ಇಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಆಯ್ತು, ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಆಯ್ತು, ರಘುನಾಥ ಭಟ್ಟ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ರಘುನಾಥ ದಾಸ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ಇನ್ನ ಇಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಗೋಪಾಲ ಭಟ್ಟ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿಯವರು, ದಕ್ಷಿಣ ಶ್ರೀರಂಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬಂದಾಗ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಅವರ ತಂದೆ, ಇವರು ಶ್ರೀರಂಗನಾಥ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಚಕರು, ಪೂಜಾರಿಗಳು. ಸೊ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4 ತಿಂಗಳು ನಿಂತು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು. ನಂತರ ಇವರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ರಾಮಾನುಜ ಪಂಥದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಗೋಪಾಲ ಭಟ್ಟ ಗೋಸ್ವಾಮಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಬ್ರು ಶ್ರೀ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ. ರೂಪ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮೂಲವಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ವಲಸೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದದ್ದು, ಇವರು ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಇರೋದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ರಾಜರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವರು ರಾಜಮನೆತನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ರಾಜರ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಈ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಇದೇನೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನೋ ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ಇವರು ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇವರು. ಸೊ ಇವರಲ್ಲಿ ರಘುನಾಥ ದಾಸ ಗೋಸ್ವಾಮಿ. ಸೊ ಅವರದ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ. ಇವರು ರಘುನಾಥ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ರಘುನಾಥ, ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಟ್ಟಿದ ಹೆಸರು ರಘುನಾಥ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ. ಸೊ ಆ ಸಮಯ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ರಾಜರು ಮಹಾರಾಜರು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರ ಕೆಳಗೆ ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಜಮೀನ್ದಾರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜರು ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇವರ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಗೋವರ್ಧನ ಮಜುಮ್ದಾರ್. ಅವರ ಅಂಕಲ್ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಹೆಸರು ಹಿರಣ್ಯ ಮಜುಮ್ದಾರ್. ಗೋವರ್ಧನ ಮಜುಮ್ದಾರ್, ಹಿರಣ್ಯ ಮಜುಮ್ದಾರ್ ಅಂತ ಅವರಿಬ್ಬರ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರ. ಸೊ ಇವರು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತರು ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ರಾಜನ್ ಯಾರು ಮಹಾರಾಜ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಬಂಗಾಳ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಗ್ರಾಮ, ಪಾನಿಹಟ್ಟಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇವರೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು.
ಜನರಿಂದ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವರಮಾನ 8 ಲಕ್ಷ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು, ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿನ್ ಇವಾಗ ತರ. ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಒಂದೊಂದು ಇದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 4-5 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಯಿನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್. ಇದು 8 ಲಕ್ಷ ಕಾಯಿನ್, ಅಷ್ಟು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವರ ವರಮಾನ, ಅವರ ಒಂದು ಸಂಬಳ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತರು. ಎಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ವೈಷ್ಣವರು ಇರ್ತಾರೋ, ಹಿಂದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇದು ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರು ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರೇನೋ ಈ ತರ ಫಿಕ್ಸ್ ಜಾಬ್ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ಈ ತರ ಯಾರಾದರೂ ರಾಜರು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಶ್ರೀಮಂತರು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವರು ಅವರಿಗೆ ದಾನ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅವರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವರೇ ಅಷ್ಟೊಂದು ಔದಾರ್ಯವಾಗಿ ದಾನ ಕೊಟ್ಟು ಇವರೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫುಲ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ದಕ್ಷಿಣ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ, ಅಷ್ಟು ಹಣ ಶ್ರೀಮಂತರು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದಾನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವರ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರ ಯಾರು? ರಘುನಾಥ. ಸೊ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ರಘುನಾಥ್ ಅವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ನವದ್ವೀಪನಿಂದ ಜಗನ್ನಾಥ್ಪುರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನವದ್ವೀಪ ಬೆಂಗಾಲ್, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ಜಗನ್ನಾಥ್ಪುರಿ ಒರಿಸ್ಸಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಭೇಟಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ರಘುನಾಥರಿಗೆ. ಅವರು ಇನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಗ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಂತರಂಗವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಿಸಿ, ಹೊರಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಹೊರಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಜಾಬ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಜಪ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಏನಿದು ನೀವು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ರಘುನಾಥ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳಿದ್ದು, ಹೊರಗೆ ನೀನ್ ಆತರ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರಿ, ಯಾರಿಗೂ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಂತರ್ಯವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂತತ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಇಚ್ಛೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇವ್ರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಆ ಒಂದು ಮನೆತನ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವಿನ ಸೇವೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನೇ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡು. ಸೊ ಇವರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ, ಆದರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಿನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇವರು ರಘುನಾಥರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಇದಕ್ಕೆ, ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೀತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇರೋವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ನಿತ್ಯ ಸಂಗಡಿಗಳು. ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನ ಅವತರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಇವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವತರಿಸಿ ಬಂದಿರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಭೌತಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋರು, ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಗಳು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲೇ ಇರೋರು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ. ಇವರಿಗೆ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದಿಂದ ಭಗವಂತನ ಕಾರ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೌಕಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ರಘುನಾಥರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದ್ದಿದ್ರು ಆಕರ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ಹಲವು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಪಡ್ತಾರೆ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಜಗನ್ನಾಥ್ಪುರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ, ಅವ್ರ ಭಕ್ತರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು, ನಾನು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಕೊನೆ ಇಷ್ಟು ಸಲ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಗ ಸಹಜವಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇವರೆಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು, ಇವರು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮದುವೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ರಘುನಾಥ ಹಾಗೆ. ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಘುನಾಥ್ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ರಘುನಾಥರು ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಮಲಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮನೆ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ. ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವೈರಾಗ್ಯ ಭಾವ ಮತ್ತೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ ರಘುನಾಥರು. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, ನಿಪುಣರು, ದಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರ ತಂದೆ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮುಸ್ಲಿಂ, ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವರೇ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೊಘಲ್ಸ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂಗಾಲ ಕೂಡ ಮಹಾರಾಜರು ಅವರೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಕೆಳಗೆ ಇವರು ನೇಮಕರಾಗಿ ಇವರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಅವ್ರು ಯಾರು
ನವಾಬ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ನವಾಬ್ ಹುಸೇನ್ ಶಾ ಅಂತ ಯಾರು ಬೆಂಗಾಲ್, ಅವರಿಗೆ ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಈ ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ಸೊ ಎನಿವೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಡೆದಾಗ ಆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವರು ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರನ್ನ ಬಂದು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವ್ರ ತಂದೆನ ಇವ್ರ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ. ಸೊ ಇವ್ರ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತಾರೋ, ಎಷ್ಟೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ಇವರು ಅದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್, ಸೊ ಅಧಿಕಾರಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಚೌಧರಿ ಅಂತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಧಿಕಾರಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಇವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ರಘುನಾಥ್. ಸೊ ಇವರು ಬಂದು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇವರಿಲ್ಲ, ತಂದೆ ಅಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಮಗನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಬಾಯಿ ಬಿಡಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮುಖ, ಅವರ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇವರ ಒಂದು ಸಾಧು ಸ್ವಭಾವ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಬಂದದ್ದು ಇವ್ರನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಕೊನೆಗೆ ಇವ್ರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮಾಡಿ ರಘುನಾಥ್ ಅಂಕಲ್ ಅವರು ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರನ್ನ ಅವರು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂಕಲ್, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ ತಂದೆ, ಹೇಳು ಹೇಳು ಅಂತ ತುಂಬಾ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿಸುವುದು. ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಬಡಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವ್ರು ನೋಡೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂಥರ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್, ಅವರು ಆತರ ಅಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವರು ಕಾರಣರಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಕಠೋರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಬೈಯೋದು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ, ಆದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಆ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ನಿನಗೆ ಬೈದಿದ್ದೇನೆ, ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಸೊ ನೀನು ಏನಾದ್ರು ಒಂಥರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇವ್ರು ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಮಾತಾಡೋ ರೀತಿ ರಘುನಾಥರ್, ನೀವು ನನ್ನ ಅಂಕಲ್ಲು, ನನ್ನ ತಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹೋದರರಿದ್ದಾರೆ. ಸಹೋದರರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಜಗಳ ಆಗತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರನ್ನ ಇರ್ತಾರೆ, ಜಗಳ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಜಗಳ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಜಗಳ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಇವತ್ತು ಜಗಳ, ನಾಳೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗ್ತೀರಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನೀವು ಸಹೋದರರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವ್ರು ಯಾರು ಇರ್ತಾನೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಇವ್ರು ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟು ಟಚಿಂಗ್, ಇವ್ರು ಹೇಳೋ ಒಂದು ವೇ, ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ಸು ಆ ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾನೆ, ಆ ಅಧಿಕಾರಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತು, ನೀನ್ ಹೇಳೋದು ಸರಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ, ನೀವೇ ಅವರೇ ನನಗೆ ಮಾಡ್ಲಿ, ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇವರಿಂದ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೀವೇನೋ ನೀವು ಮುಂದರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ, ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಮಾಡೋಕೆ ಅಷ್ಟು ಇದು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇವರು ಪ್ರವೀಣರು, ಇವರು ನಿಪುಣರು, ಆ ಜಮೀನ್ದಾರರು. ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಿವೆ ಅವರು ನೀವೇ ಮಾಡ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ರಘುನಾಥರು ಅವ್ರ ತಂದೆ, ಅವರ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ದಕ್ಷ. ಕೇವಲ ಕೃಷ್ಣನ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಲೌಕಿಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಈ ತರ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಕ್ತರಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಇರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ನಾವು ಆಚಾರ್ಯರೆಲ್ಲ ಹೇಗಾಗಿದ್ದಾರೆ, ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ದಕ್ಷ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಇರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಬರೀ ಕೇವಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಜಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬರೀ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಶಿಲಪ್ರಭು ನಮ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎನಿವೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ರಘುನಾಥರು ಅದರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ದಿವಸ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಂದೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ನೀವು ಬಂಧನ ಮಾಡಿಡ್ಬಾರ್ದ, ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಧಾಮದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಮಗ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಪ್ರತಿ ದಿವಸವೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು, ನಾವು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಾಕ್ಬಾರ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ತಾಯಿಯ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸಂಪತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು, ಅವನೊಬ್ಬನೇ ವಾರಸುದಾರ, ಇನ್ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಅಷ್ಟು ಹಣ ಇದೆ, ಇಂದ್ರನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಒಂದು ಇದಿದೆ, ಮಹಾರಾಜರು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಇದಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಅಪ್ಸರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವಳು, ಅಂತವ್ರನ್ನ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವಿನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಹುಚ್ಚನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಅವನ್ನ ಕಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳೀಗ ಪಾನಿಹಟ್ಟಿ ಅಂತ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪಾನಿಹಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರಾನೇ ಇವರು ರಘುನಾಥ ಅವರಿರೋದು, ಆ ಸಪ್ತ ಗ್ರಾಮ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ, ಓ ನಿತ್ಯಾನಂದರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ,
ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಅಂದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸಂಗಡಿಗರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬಲರಾಮನ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿದ್ದು ಇವರು ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ನೋಡ್ತಾರೆ ರಘುನಾಥ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಘುನಾಥರು ಹಿಂದೆ ಪರಿಚಯ ಇದೆ. ರಘುನಾಥರು ಹಿಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಾಗ ಕೂಡ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಆಗ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರೊಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನ ಸಹಚರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಪಾನಿಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ವಿವರಣೆ ಕೊಡೋದು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು 1000 ಸೂರ್ಯಗಳು ಉದಯವಾಗುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಅಂದ್ರೆ ಬಲರಾಮ. ಸೊ ಅವರ ದೇಹ, ಅವರ ಇದು ಕಾಂತಿ ಅಷ್ಟು ಇದು. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಿತ. ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಾವು ಶಿಷ್ಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಆತರ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಸಂಗಡಿಗರು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿರೋದು ನೋಡ್ತಾರೆ. ದೂರದಿಂದಾನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ದೂರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಾಮ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಗ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗೆ ಯಾರೋ ಅವರವರ ಸೇವಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ರಘುನಾಥರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಓ ಕಳ್ಳ. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರ ಅವಧೂತ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಅವ್ರನ್ನ. ಅವಧೂತರಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬಲರಾಮ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅವ್ರ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಜೋಕ್. ಅವ್ರ ಸ್ವಭಾವ ಒಂದು ರೀತಿ, ಬಲರಾಮ ಸ್ವಭಾವ, ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಭಾವ ಒಂದು ರೀತಿ, ಬಲರಾಮ ಸ್ವಭಾವ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ. ಸೊ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಹಾಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕರೆದು ನಿನಗೆ ಈಗ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಏನ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಂಗಡಿಗರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಒಂದು ಔತಣವನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಗೊಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವ, ಕವರ್ಡ್ಸ್ ನನ್ಗೆ ಗೊಲ್ಲರ್. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಹಾಗೆ. ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಗೋಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಅವನು ಗೋಪಾಲನಾಗಿ ಅವನಿಗೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ನಾನು ಗೋಪಾಲನ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಔತಣ, ಒಂದು ಪಿಕ್ನಿಕ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನಮಗೆ ಈಗ ನೀವು ಇದೊಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಘುನಾಥರಿಗೆ ಏನು ಕಡಿಮೆ, ಅವರು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಗ. ಸೊ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಒಂದು ಅವ್ರು ಯಾರು ಸೇವಕರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಮೊಸರು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಹಾಲು, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಮಡಿಕೆಗಳು. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಡಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಯಾರು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಅಡಿಗೆಂದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಹಾಲನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೊಸರನ್ನು, ಅದರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಡಿಕೆಗಳು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇದು ಅವಲಕ್ಕಿ ತಗೊಂಡು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೊಸರಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬನಾನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಲಕ್ಕಿ ಬನಾನಾ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬನಾನಾ. ಸೊ ಆ ಬನಾನಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ಗೆ ಏನೇನು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು, ಏಲಕ್ಕಿ ಬೇಕು, ಇದರದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೇನು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ರೆಡಿ, ಅವಲಕ್ಕಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅವರು ತಯಾರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸುದ್ದಿ ಆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾದವರೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಎಲ್ಲ ಸಂಗಡಿಗರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಹಬ್ಬ ತರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೀಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಬರಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಹಾಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲೇಜ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, 100,000 ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ, ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ 2 ಮಡಕೆ ಕೊಟ್ಟರಂತೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಡಕೆ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಮಡಕೆ ಇರ್ಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ಮಡಕೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿರೋ ಇದನ್ನ, ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಮೊಸರನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿರೋ 2 ಇದು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಗಂಗಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಚೈತನ್ಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಅಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರದ ಕೆಳಗಿದೆ. ಆ ಮರ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ನೋಡ್ತೀವಿ, ಫೋಟೋ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆ ಮರ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು. ಸೊ ಎತ್ತರದ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಈ ತರ ಜಗಲಿ ಆ ತರ ಏನೋ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ನಂತರ ಬಂದವರು ಫಸ್ಟ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಎಲ್ಲರೂ ಕರೀತಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಬಲ್ ಇವರು ಜನರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ಕೂಡಿಸ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಒಂದ್ರು ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಗಂಗಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ 20 ಜನ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, 2 ಪಾಟ್ ಕೊಡೋದು, ಕೊಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಐಟಮ್ಸ್ ಅದಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನ ನದಿ ತೀರ ತಟ ಎಲ್ಲ ಫಿನಿಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರು ಬಂದವರು ಗಂಗಾ ನದಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಗೊಂಡು ಪ್ರವೇಶಗೊಂಡು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದು ಮಂಡಿವರೆಗೂ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದರವರೆಗೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಇದಿಲ್ಲ. ನಾವ್ ಹೀಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆತರ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಕಿ ಜೈ, ಶ್ರೀ ಗೌರ್ಮಿತಾ ಕಿ ಜೈ, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 2 ಪಾಟ್ ಕೊಟ್ಟು, ಮಡಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು, ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಡ್ ರೈಸ್, ಅವಲಕ್ಕಿ, ಒಂದು ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಸರಿನ. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಗ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೆ ಕರೆಸ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಇರೋದು ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥನಲ್ಲಿ. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಈಗ ಸ್ಥಳ ಇರೋದು ಪಾನಿಹಟ್ಟಿ. ಎಷ್ಟು ಒಂದು 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪುರಿ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ. 500 ಅಲ್ಲ, ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬಲರಾಮ. ಯಾವಾಗ ಅವರು ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಗೆಲ್ಲ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಇರೋದು ಪುರಿಯಲ್ಲಿ, ಹೊರಗೆ ಜನರಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಕೀರ್ತನೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕೀರ್ತನೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬಂದಿರೋದು ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನೋಡಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸೇರಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಈಗ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಏನು ಮಡಿಕೆ ಇದೆ, ಮಡಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಬಾಯಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತೆ, ಏನೋ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಏನೋ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಏನೋ ಬಿಸಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲೋ ಗಾಳಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಅವ್ರ ಬಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಲೀಲೆಗಳು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ವಿಶ್ವರೂಪ ಅರ್ಜುನ ಕಾಣಿಸ್ತು, ಬೇರೆ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದುರ್ಯೋಧನ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಲೀಲೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಯಾರು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆನಂದ ಇದು. ಅದು ಈ ಚಿತ್ರ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಕೃಷ್ಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬಲರಾಮ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಅವರು ನಕ್ಕೊಂಡು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಕ್ಕೊಂಡು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಇರೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ತಿನ್ನಿ, ಹರಿನಾಮವನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸಿ, ಹರಿ ಹರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಆ ಶಬ್ದ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ. ಪುರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಅದು ಶಬ್ದ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೀರ್ತನೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹರಿ ಹರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರು ಹೇಗೆ ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಅವರು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಗೋಪಾಲರಾಗಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಗೋಪಾಲರಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಂಚ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಯಾವ ಅಂತ ಫೀಲಿಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಸಂಗಡಿಗರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೋಪಾಲಕರೇ. ಅವರು ಅವತರಿಸಿದರು. ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಗೌರ ಗಣೋದ್ದೇಶ ದೀಪಿಕಾ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಈಗ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇವರು, ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅವ್ರ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಅದು ಪಟ್ಟಿ ಇದೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಸಹಚರರು ಮೇನ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೋಪಾಲರು. 10-12 ಜನ ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮ ಸುಧಾಮ ಯಾರು ಅವ್ರಿರ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಗಡಿಗರು. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಚಿಡಾದಹಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಈ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಘುನಾಥ ದಾಸ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಔತಣವನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಹರಿನಾಮ ಹೇಳ್ತಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಇದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ನೆನಪಾಯಿತು.
ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಾವು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಅಂತ್ಯಲೀಲಾ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೋದು. ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯನೇ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ರಘುನಾಥ ದಾಸರು ಅವರು ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಈ ಡೀಟೇಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್. ನಿಮಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲ ವೇದ ಬೇಸ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓದ್ತೀವಿ. ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಇಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮರು ದಿವಸ ಇದಾಗಿ ಇನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಜೆ ಕೂಡ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ರಾಘವ ಪಂಡಿತ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪರಮ ಭಕ್ತರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೀರ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸಂಜೆ. ಮತ್ತೆ ಮರು ದಿವಸ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ದಿವಸ ಈ ಲೀಲೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪಾನಿಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಘುನಾಥದ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಗ ರಘುನಾಥ ಇನ್ನ ರಘುನಾಥ ದಾಸ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲ, ರಘುನಾಥ. ಅವರು ಬಂದಾಗ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಅವರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ರಾಘವ ಪಂಡಿತರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಹೇಳೋದು. ಥ್ರೂ ರಾಘವ ಪಂಡಿತ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಇಸ್ ಡಿಸೈರ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ರಘುನಾಥರು, ನಾನು ಈ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಅಧಮ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಅಧಮರಲ್ಲ ಅವರು, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಅಧಮ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಕೀಳು, ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಪಾಪಿಷ್ಟ, ನಾನು ಪತಿತ, ಖಂಡೆಮ್. ಆದರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಪಾದಗಳ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುವ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಅಂತ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಅಧಮ, ನನಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಕುಳ್ಳ ಇದನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಹಿಡಿತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅರ್ಹತೆಗಳಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹಿಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ನನಗೆ ಇದು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸಫಲನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ಸಲ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ ಹೇಗೋ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸರು ಅಂತ ಅವರು ಈ ಸಲ ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ಬೇಕು. ನಿತ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಆಶ್ರಯ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಆಶ್ರಯ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ, ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವಿನ ಆಶ್ರಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಲೀಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ರಘುನಾಥರು ಭಗವಂತನ ಆಶ್ರಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ, ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನು ಈ ತರ ಹೇಗೆ ನಾವು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕೃಪೆ ಪಡಿಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಗುರಿ, ಜೀವನದ ಧ್ಯೇಯ ನಮ್ದು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೃಪೆ ಪಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವತರಿಸಿ ಬಂದಿರೋದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು. ನಾವು ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದ್ರೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಆಶ್ರಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಆಶ್ರಯ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಆಶ್ರಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಆಶ್ರಯ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಈ ವಿಧಾನ, ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ತುಂಬಾ ಪಾಠಗಳಿದೆ ಈ ಲೀಲೆಯಿಂದ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೂಡ, ವೇದಗಳು ಹೇಳೋದು, ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳೋದು, ನಾಯಂ ಆತ್ಮ ಬಲಹೀನೇನ ಲಭ್ಯ. ಆತ್ಮ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಭಗವಂತನ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಲ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ನಾಯಂ ಆತ್ಮ ಬಲಹೀನೇನ ಲಭ್ಯ. ಬಲದ ಇದು ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಬ್ಬರು ಸನ್ಯಾಸಿ ಇದು ಬಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜೀವನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರಾಂಗ್ ಕಮೆಂಟೇಶನ್. ಆದ್ರೆ ಬಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಬಲರಾಮನ ಕೃಪೆ. ಬಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಲರಾಮ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕೃಪೆ, ಅವರ ಕರುಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿದು ಜೀವನದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಲರಾಮನ ಕೃಪೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಬಲರಾಮನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದ. ಸೊ ಈ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ರಘುನಾಥರು, ನೀವು ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನನಗೆ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಆಶ್ರಯ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನೀವು ಕರುಣೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಮನವಿ ನನ್ನಿಂದ ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈ ರಘುನಾಥರ ಇದು ಮನವಿ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಘುನಾಥ ದಾಸರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಭೌತಿಕ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇಂದ್ರನ ಸಮ. ಅವರಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬಿಲಿಯನಿಯರ್ಸ್ ಟ್ರಿಲಿಯನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದು. ಸೊ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ನಾವು ಈಗ ನೋಡೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ಕರೆನ್ಸಿ, ಎನಿ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡೋದು. ಅದು ಇವರೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ರಿಯಲ್ ವೆಲ್ತ್ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ.
ಸೊ ಸೊ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಕೃಪೆ ಆಗಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಭೌತಿಕ ಸುಖ, ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ನೀವು ರಘುನಾಥರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅವರು ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವರ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಕರುಣಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಕರುಣಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದೆರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳಿದೆ, ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತ. ಇದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳ ಧೂಳನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಅನುಭವದಿಂದ ಅವರು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿರೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿರೋ ಸುಖವನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೋದು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಯುಷು, ಅಷ್ಟು ಏನ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ, ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೋದು. ಯಾರು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ? ಯಾರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುವಾಸನೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು, ಆ ಕರುಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು. ಇದು ಭಾಗವತದಿಂದ ಇದು ವರ್ಸಸ್. ಹೀಗೆಯೇ ಹಿಂದೆ ಭರತ ಮಹಾರಾಜರು ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಭರತ ಮಹಾರಾಜರು ಅವರು ಕೂಡ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಇದು ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಈ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಮಲವಾಗಿ ನೋಡಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರು ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ರಘುನಾಥ ದಾಸರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಅವರ ಪಾದಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಕರುಣಿಸ್ತಾರೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ರಘುನಾಥ, ಪ್ರಿಯ ರಘುನಾಥ ದಾಸನೇ, ನೀನು ಈ ಒಂದು ಔತಣವನ್ನು ಗಂಗಾನ ತಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಾಡಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬಂದಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ರಘುನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನೇ ಬಂದಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಕರುಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅವರ ಒಂದು ಅವ್ಯಾಜ ಕರುಣೆ, ಕಾಸ್ಲೆಸ್ ಮರ್ಸಿ, ಅದರಿಂದ ಅವರು ನೀನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ ಇದು ಚಿಪ್ಡ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶಿರಾದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಇದು ಕೀರ್ತನೆ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ, ಅವರು ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ರು. ಸೊ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಆಗ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸ್ವಯಂ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಏನೊಂದು ಅಡಚಣೆಗಳಿತ್ತು ಅದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಂಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅವರ ಒಂದು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಿನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವರೂಪ ದಾಮೋದರ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು, ಸೊ ಅವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಅವರ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಅಂತರಂಗ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗ್ತೀಯ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀಯ ಅಂತ ನಿತ್ಯಾನಂದರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಘುನಾಥ ದಾಸರು ಈಗ ಅವರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಕಾಲಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಾಲಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇದೇ ಸ್ಥಳ ಪಾನಿಹಟ್ಟಿ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾರಂಭ ಬಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ದೂರ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾನಿಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು. ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಾಯಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪಾನಿಹಟ್ಟಿ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ನದಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅತುಲ್ ಕೃಷ್ಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದಾಗ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ರಾಘವ ಭವನ್ ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಸಂಜೆ ಅವರು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕೀರ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಸ್ಥಳ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ರಾಘವ ಪಂಡಿತ ಅವ್ರ ಮನೆ ಇದು ರಿನೋವೇಟ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಸ್ಥಳ ಅದು. ಮರ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಇತ್ತು, ಮರದ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲೋ ಇತ್ತು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ವಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ 10 ದಿವಸ ಏನೋ ಆಗುತ್ತೇನೋ. ಒಂದು ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಫಿನಿಶ್ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ರಘುನಾಥರು ಅವರು ಹೊರಗೆ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮನೆಗೆ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಯ್ತಾ ಎಷ್ಟೋ ಸೇವಕರು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಭಟರ್. ಸೊ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಅವರ ಗುರುಗಳು ಯದುನಂದನ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ರಘುನಾಥರ ಗುರು, ಅವ್ರು ಯಾರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗುರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಯದುನಂದನ ಆಚಾರ್ಯ. ಸೊ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮಂದಿರ ಇರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಪೂಜಾರಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಹೇಗೆ
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 11-12 ಗಂಟೆ ಸಮಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ 4:15ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, 4:15 5 ಗಂಟೆ. ಸೊ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಭಗವಂತನ ಬಂದು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪೂಜಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನೋ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ರಘುನಾಥರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಘುನಾಥರು ಆಯ್ತು ಹೋಗೋಣ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಯಾಕೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆನ್ ದ ವೇ ಹೋಗುವಾಗ ರಘುನಾಥರಿಗೆ ಪ್ಲಾನ್, ಈಗ ಸಮಯ ನನಗೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ, ಈಗ ನಾನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಹೀಗಿದ್ರೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕೃಪೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಂಗೆ, ನಾನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು 10-20 ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಟೈಮು ಅವ್ರನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಗುರುಗೆ, ಅವರ ರಘುನಾಥ ಆಚಾರ್ಯ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಬರ್ಬೇಕು, ನೀವು ಹೋಗಿ ನೀವು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ರಾತ್ರಿ ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು, 12 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಏನೋ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆಯ್ತು, ಇದು ಸರಿ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಹೋಗೋದು. ರಘುನಾಥರ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅವ್ರ ಗುರು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಇವಾಗ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಯಾರು ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಗುರು ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವರು ಅಲ್ಲಿಂದ, ಸೊ ಈ ಸಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅವ್ರು ಹೋಗೋದು ಹೈವೇ, ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಉಡುಪಿ ಹೋಗಿಂದ ಹೈವೇ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ರೋಡ್. ಸೊ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಸಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿಗೆ ಕಾಡು ದಾರಿ ದಾರಿ. ಅವ್ರ ಹೈವೇ ಜನರು ಇರೋ ವಿಲೇಜಸ್ ಮೂಲಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಡು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಕಾಡು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, 10 ದಿವಸ ಏನೋ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ, ಸಪ್ತಗ್ರಾಮ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿ. ಆಫೀಸ್ ಎಷ್ಟು 400-500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್, 400 ಎಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅವರು 10 ದಿವಸ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ 2-3 ಬಾರಿ ಅಷ್ಟೇ ಊಟ ಮಾಡೋದು. ನಮ್ಗಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾಡಿದಾರೆ ನಿರ್ಜಲ, ನನಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ 10 ದಿವಸ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಅವರು 2 ಬಾರಿನೂ 3 ಬಾರಿನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಸತತವಾಗಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪಾದಗಳನ್ನು ಅವರು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಈ ಸಲನು ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಸೇವಕನ, ಹೋಗಿ ಹಿಡಿದು ತನ್ನಿ ನನ್ನ ಮಗನ. ಸೊ ಈ ಸಲ ಸಿಗೋದು, ಇವರು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿತ್ಯಾನಂದರು ಕೃಪೆ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರು ಹೇಗೋದ್ರು ಯಾರು ಅವ್ರೇನು ಇದೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಆಶ್ರಯ ಪಡಿತಾರೆ. ಪಡೆದು ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳೋದು, ರಘುನಾಥ ದಾಸರ ಮೂಲಕ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದು ವೈರಾಗ್ಯ. ಅಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖವನ್ನು ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಹಣ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಇದಿದೆ ಅವರು. ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೂಡ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ವೈರಾಗ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆನು 10 ದಿವಸ ಅವ್ರು 2 ಸಲ ಮೊಸರು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಂತರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೂ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಇವರಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಹಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಡೀಟೇಲ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೋರಿ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅವರ ತಂದೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇವ್ರನ್ನ ಸೇವಕರನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಕಳಿಸಿ ರಘುನಾಥರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸಾಕಿಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಅವ್ರ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅದೇ ಇಷ್ಟ, ನಾನು ಅವನ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ತಿಳಿದ್ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಇದು ಅಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾದ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಇದಾಗಿರ್ತಾರೆ. ತಂದೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಇರ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಹೇಗಿದ್ದಾನೋ ಹೇಗೋ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಹೇಗಿದ್ದಾನೋ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇವಕರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಘುನಾಥರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಒಂದು ಅವಕಾಶನೇ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಇದ್ದಾರೆ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸನೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಔತಣವನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಕರೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಅವ್ರ ಸಂಗಡಿಗರನ್ನ ಇವರು ಕರೆಸಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಅವರ ತಂದೆ ಕಳಿಸಿದ ಹಣ ಅದರ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಔತಣವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಡೆದ್ಮೇಲೆ ರಘುನಾಥರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನೀಗ ಸನ್ಯಾಸಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮನೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೆ ಅವರು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಸೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವರೂಪದಾಮೋದರ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ಸ್ವರೂಪದಾಮೋದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ರಘುನಾಥರು ಇರೋದು, ಏನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರು ಅವರೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಗುರು. ಸೊ ಸ್ವರೂಪದಾಮೋದರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ,
ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ರಘುನಾಥರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯರಿಂದ ಮತ್ತೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಶ್ರೀಮತಿಗೆ ಏನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಿದು ಅಂತ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ರಘುನಾಥರು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಪುರಿ ಮಂದಿರದ ಹೊರಗೆ ನಿಂತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಭಕ್ತರೋ ಮೊದಲಿಗೆ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಕೇಳೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಪ್ರಸಾದ ಆ ತರ ಇದ್ದಾನೂ ಇಲ್ಲ. ಸಾಧಾರಣ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಅವ್ರು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ವೈಷ್ಣವರು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಪದ್ಧತಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ರಘುನಾಥರು ಅದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿ ಮಂದಿರದ ಹೊರಗೆ ನಿಂತು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಏನ ಕೊಟ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಭಿಕ್ಷುಗಾರ ತರ ಅವರು ಭಿಕ್ಷುಕರ ತರ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವ್ರು ತುಂಬಾ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವೈರಾಗ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಮಯದ ನಂತರ ಅದು ನೋಡೋದು. ಸೊ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ರಘುನಾಥ ಭಟ್ ರಘುನಾಥ ದಾಸರು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಹೇಗೆ ಅವರು ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾನು ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಒಂದು ಭಿಕ್ಷುಕನಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೋ. ನಾವು ಡೊನೇಷನ್ ಹೋದಾಗ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವ್ರು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವರು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೋದು, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದು ಒಂದು ವೇಶ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾವು, ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಇದು ಬೇಡ, ಇದು ಈ ತರ ಒಂದು ಭಿಕ್ಷುಕರ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಆ ಜಗನ್ನಾಥ ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಅದು ಹೊಲಸೆ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಳಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಳಾಗೋ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಹಸುಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಗನ್ನಾಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹಸುಗಳು ತಿಂದೇ ಇರೋವಾಗ ಅಷ್ಟು ಅದು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಅದು ಹೇಗೋ ಅದನ್ನ ಬಿಸಾಡೋದು ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಜಗನ್ನಾಥ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಳೆದು ಅದನ್ನು ತಿಂತಾರೆ. ರಘುನಾಥ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರು, ಈಗ ಅವರ ಆಹಾರ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಈ ರೀತಿ. ಆದ್ರೂ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಒಂದು ದಿವಸ ಅವರ ರಘುನಾಥರಿರೋ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ನೀನು ತುಂಬಾ ಒಂದು ರುಚಿಕರವಾದ ಜಗನ್ನಾಥ ಪ್ರಸಾದ ತಿಂತಾ ಇದೆಯಾ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಅಂತ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಘುನಾಥರಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇರ್ತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಈ ತರ ತಿಂತಾ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಹೊಲಸಾದದ್ದಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಏನೂ ಆಗೋದು. ಮಹಾಪ್ರಸಾದಿ ಗೋವಿಂದೆ ನಾಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ವೈಷ್ಣವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಥಮ ರಾಜನ್ ವಿಶ್ವಾಸ ನಿರೋಜಾಯಿ. ಪ್ರಸಾದ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಯಾವ್ದು ದಿವ್ಯವಾದದ್ದೇ. ಆದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರಘುನಾಥರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರೋ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಸಾದವು ಅದು ಅಳಿಸೋಗಿದೆ, ಅದು ಹಳೆಯದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ನಮಗೆ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾವು ಒಂದು ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿರೋದು, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರೋದು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸಾದ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಎಷ್ಟು ಹಳೆದಾದ್ರೂ ಎಷ್ಟು ಹಳಸಿದ್ರು ಅದು ಭಗವಂತನ ಹೇಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕನೋ ಅದು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಅದು ಭೌತಿಕ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ. ಸೊ ಹಾಗೆ ರಘುನಾಥರಿಗೆ ಒಂಥರ ಭಾವನೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ತರ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇದು ಒಂಥರ ಅಳಿಸದ್ದು ಆ ತರ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬಂದು ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿ ಲೀಲೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಸುಧಾಮನಿಂದ ತೆಗೆದದ್ದು, ಹಾಗೆ ಇವರ ಇದರಿಂದ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ತೆಗೆದು ತಿಂತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಬೇರೇನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಸ್ವರೂಪ ದಾಮೋದರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ, ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ರಘುನಾಥರು ಇದು ಜಗನ್ನಾಥ ಪ್ರಸಾದ ಅಂದ್ರೆ ಭಾವನೆ ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ನಾನು ಎನಿವೆ, ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ತರ ವೈರಾಗ್ಯ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ವೈರಾಗ್ಯ ಜೀವನ ಅವರು. ನಂತರ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವರ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸಪರೆನ್ಸ್ ಲೀಲಾ, ಭಗವಂತ ತಿರುವಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಅವ್ಯಕ್ತ ಲೀಲಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಘುನಾಥರು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ರೂಪ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹೋಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ನಾವು ಗೋವರ್ಧನದಿಂದ ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಇಚ್ಛೆ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಭಗವಂತ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವ್ರ ಅದೃಷ್ಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಇದ್ದು ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಏನಿವೆ, ಆಮೇಲೆ ರಘುನಾಥ್ ಇವರು ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ತಮ್ಮನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಎಲ್ಲ ಅಂತರಲೀಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಇವರಿಲ್ಲೇ ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಇವರಿಂದ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ,
ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಇದೆ ಸೇಮ್ ವೈರಾಗ್ಯ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅವರು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದಿವಸ ಈ ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರದ್ದು ಆಹಾರ. ಶುಕಮುನಿ ನಾವು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಒಂದು ಹಾಲೇನೋ ಕುಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಆಹಾರ ಒಂದು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟರ್ ರಘುನಾಥ್. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರಿಂದ ಬಂದದ್ದು, ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇದಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟು ರೀತಿ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ 1.5-2 ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜಪ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಹೇಗೆ ಜಪವನ್ನು 16 ಸುತ್ತು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೆ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರದು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆದ ಕೌಂಟು. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಜಪನೂ ಅಷ್ಟೇ ಲೆಕ್ಕ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮಗಳು ಒಂದು ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ. ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ 1,000, ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ 2,000 ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ. ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ ಭಗವಂತನ ಎದುರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದ್ಸಲ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೂ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕ್ರಿಯೆ ಇರೋದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಎದುರು ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವೇ ಮಾಡೋದು ಆಚಾರ್ಯ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋದು. ಅವರು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಇದು ಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟು ಸಲ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಸಲ ವೈಷ್ಣವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಜಪ ಮಾಡೋದ್ರ ಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಇದು ಅಭ್ಯಾಸ, ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತೆ ಆತರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆತರ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು ವೈರಾಗ್ಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Hare Krishna. Thank you all devotees. We will have Kirtan, final Aarti just in 5 minutes.
Radha
Acharya Stotra Shri Divine Grace. Abhaya Charanarvind Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Maharaj ki. ISKCON founder, DVD founder Srila Prabhupada ki. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacharya Stotra Shri Divine Grace. Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Maharaj ki. Anand Koti Vaishnavrinda ki. Namacharya Shri Haridas Thakur ki. Prem se bolo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki. Radha Krishna Gopinath Shyam Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki. Mathura Vrindavan Dham ki. Navadvip Mayapur Dham ki. Jagannathpuri Kshetra ki. Dwaraka Dham ki. Yamuna Mai ki. Bhakti Devi ki. Tulsi Devi ki. Samveda Bhakta Vrinda ki. Prabhupada Transcendental Book Distribution ki. Harinam Sankirtan Mahayagna ki. Panihati Mahotsav ki. Jai Gaur Devanande. All glory to Samad, all glory to Samad, all glory to Samad, all glory to Samad, all glory to Guru, all glory to Prabhupada ki. Aarti Darwan ki. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya.
भगवान की, भक्त प्रहलाद महाराज की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव। हरे कृष्ण। ಇವತ್ತು ಪಾಣಿಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದಿ ಮಹೋತ್ಸವ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದವರು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಪೂಜಾ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅವರ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಅವರಿಂದ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗೆ 3 ಸಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ. ಹರೇ Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama. ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ 25ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಜುಬ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ತುಳು ಮತ್ತು ಕೊಂಕಣಿ ಕೂಡ ಭಾಷೆ ಕೂಡ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ